2026-27 പുതിയ ബാച്ചിലേക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, at the outset I'd like to congratulate all of you for reaching this prestigious institution. I was always congratulating Najib Kandapuram for starting this kind of an organization. I know that he has taken a lot of pain to start this organization and sustain this organization. Starting is okay, but sustaining an organization is not a small thing. Every student is getting free education here. See, Undin was telling me, free education, free hostel facilities. Yes, so many philanthropists are coming forward and helping them. But the mind is important. Why Mr. Najib Kandapuram started this kind of an institution to help the poor, marginalized sections of the society. That is the most important point. എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനൊരു ശ്രമം നടത്തി? ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. There are 140 MLAs in the state. And why he has selected this kind of an institution? He has to spend a lot of time, energy and money. Yes, there are so many people are coming forward and helping this institution. The answer I got is Najib Kandapuram has got a vision. He has got a vision to promote young talents from his constituency. Or outside our number of 7 districts. 7 districts of Kerala. From Trichur to Kasaragod. So I request you to extend it to Trivandrum. So that I can also send our people to our youngsters to this institution. So slowly and steadily, this institution can be strengthened so that young talents can brought here, educate them and give them all support to write civil service examination, only civil service, no? Examination. Writing civil service examination is not a small thing. As he rightly pointed out, my younger son, he was studying in Delhi when I was an MP. I was fortunate because both of my sons got education in Delhi. That was the only wealth I got when I was MP for 16 years. So they got good education. They was St. Columbus. They got English, Hindi, and of course Malayalam, because we are talking Malayalam in our house. Because I was an MB, I got an opportunity to send them to St. Columbus schools. But they came back. When I was not an MB, they came back. And they one wanted to become doctor. He studied in Amrita Hospital, Cochin. That time there was no NEET or anything. They got admission. Second son was he was always thinking how to become a civil service, how to win civil service. He was admitted in Mar Baselius College of Engineering in Trivandrum, and he was IT, he selected the IT subject and became an IT engineer. One fine morning he came and told me that I want to write civil service. I told him writing civil service is not a joke. 10,000 people are writing this examination every year. Out of them, 1,000 people will be selected for preliminary exam. And out of 1,000, most IAS, IPS, IAS, IFS, IPS, IRS, and Indian Railway, there are so many sections are there.
100 or maximum 300 people will be selected. The best knowledgeable students, best intellectual students will get civil service. So I was initially discouraging him. It's very difficult because if you will not get again, you will be in Terma and you will be feeling bad. But he said, no, I will write. Then I encouraged him. Encouraged in the sense that I brought all English newspapers for him. In Kerala, getting English newspapers that time, it was not easy. But I brought English newspapers to him, subscribe it. And also Hindu newspaper was very helpful. Hindu published the editorials as a book. I brought it from Chennai, 2-3 editions of the editorials. Almost all the civil service students will read that. So I told him, which subject you want to take, Malayalam or Hindi, a second language. He says that Hindi I will take. So first time he wrote, he didn't get. Second time he wrote, prelims he got. But the main he couldn't do properly. Then third time he got prelims, then he passed main and he was selected for interview. Luckily, he got first rank in interview, first rank in the country. And that is why even now he was called for mock interviews by all important institutions like Rao's, then Shankars. Remit also touch with us. Remit also touch with us. Yeah. And he was, and interviews, he was a topper. He was first rank. So he was called by people from different parts. And he was selected, and he was, because reservation is there. We are not getting reservation. And all the more the economic backward or the forward caste, again 10%. Then 40% he has to contest. So he got 130 was his rank, and he got it. He got IRS. So I told him to write again. But when he entered into the IRS training at Nagpur, he was very much impressed with the IRS. And he said, no, I will go with this. And he want to go to World Bank, he want to go to ADB, he want to go to International Monetary Fund, like that. He was thinking like that. I thought that, okay, I will not pressurize him, let him do that. But first time, second time, third time, it was so hard for him and we people also, parents also. നമുക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി. കാരണം ഇത് ഇവനിങ്ങനെ രാത്രിയും പകലും ഉറക്കമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്കും വിഷമമാണ്. ആദ്യത്തെ തവണ കിട്ടിയില്ല, രണ്ടാമത്തെ തവണ കിട്ടിയില്ല. അതിന് ഇനി എഴുതിയാൽ കിട്ടുമോ? വെറുതെ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇവൻ ഒത്തിരി ഇൻ്റർനാഷണൽ IBMലൊക്കെ സെലക്ഷൻ കിട്ടി ജോലി കിട്ടിയതുമാണ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മ പറയാം, നീ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട, നീ IBMൽ പോകാതെ നല്ലതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. വാട്ട് ഐ എം ടെല്ലിങ് യു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സ്മോൾ തിങ്. You have to work very, very hard. And finally got it. നമ്മൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി, കിട്ടി. അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതത്തില്ല. കാരണം ഈ വേണം 3 ചാൻസോട് എഴുതായിരുന്നു, 2 ചാൻസോട് എഴുതായിരുന്നു. പക്ഷേ he was interested in IRS. And now he was first posted in Bangalore, then Mangalore. Now he is Deputy Commissioner Income Tax in Cochin. This is his story. So first rank in that time, say 18th batch, 2018 batch. That is why he was called everywhere, even now for mock interviews. Wherever those who are students who are in touch with him, he will give the guidance and everything. And Najib was always talking about that. So once I told him to be in touch with Najib so that you will interact with the students who are studying here and you can give good direction. See, what I wanted to tell you is,
This is a challenge. If you want to succeed in your life, you have to take challenge. And you have to have more obstacles, challenges. The question is how to translate these challenges into opportunities. ഒന്നാമത്തെ തവണ എഴുതും, രണ്ടാമത്തെ തവണ ചിലർക്ക് 5 തവണ എഴുതിയാലേ കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ എസ് പി അവൻ്റെ ഒരു ബാച്ച് മുകളിലാണ്. ആദ്യം എഴുതിയപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല, രണ്ടാമത്തെ എഴുതിയ കിട്ടിയില്ല, മൂന്നാമത് എഴുതിയ കിട്ടിയില്ല, നാലാമത് എഴുതിയപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല. പുള്ളി ഡോക്ടറാണ്. കിട്ടാത്തപ്പോൾ പുള്ളി നിരാശനായി. പക്ഷേ എന്നാലും വീണ്ടും എഴുതി. ആദ്യം IRS അഞ്ചാമത്തെ കിട്ടി, പിന്നെ ആറാമത് എഴുതി IPS കിട്ടി. So don't get depressed. That is the first advice I want to give you. Even if you are not clear in the preliminary, don't get upset. You study. And the most important thing is to select the subject. Certain times, geography will get more marks. Certain times, political science will get. And that subject you have to select. Which subject you have to go. Which subject you are familiar. That is more important. It is up to you. Your aptitude, your lacking. Which subject you have to study, that you have to select. And you have to read more. For example, this Hindu newspaper is one of the most authentic newspaper. Idiomatic English is there. So that is very, very important, that paper. And also so many other newspapers are there. So many publications are there. You have to read. You have to be... Interview means they can ask any question. Interview board, even those people who are sitting in the interview board, they don't know which batch of people they are going to interview. ആ മോമെൻറ്റിലേ പറയുള്ളൂ ആരെയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്, ആരാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളിന് പോലും അറിയത്തില്ല ആരാണ്. അത്ര UPSC എക്സാമിനേഷൻ അത്ര നല്ല നിലയിൽ സീക്രട്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. അത് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ്. ആദ്യത്തെ ഘട്ടം പ്രിലിമിനറി പാസ്, രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ, മൂന്നാമത്തെ ഇത്. ഈ പ്രിലിമിനറി പാസ്സാവാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തെറ്റ് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്കായി പോകും. അപ്പം നമുക്ക് തെറ്റാൻ പാടില്ല. ലോകത്തുള്ള ഏത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കുക, പക്ഷെ തെറ്റിയാൽ അത് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക്. അതാണ് പലർക്കും പ്രിലിമിനറി കിട്ടാത്തതിൻ്റെ കാര്യം. ഡോക്ടറായിട്ട് എൻ്റെ മോൻ ആദ്യം മൂത്തയാളെന്ന് എഴുതാൻ നോക്കി. അപ്പം നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഇതിന് എഴുതുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രിലിമിനറി കിട്ടാൻ പ്രയാസം. പ്രിലിമിനറി കിട്ടിയാൽ നമുക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം വരും. നമുക്ക് ഇപ്പം IAS, IFS, IPS, IRS, ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ, ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അക്കൗണ്ട്സ്, ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ട് സർവീസ് ഉണ്ട്. 24ഓളം ഉണ്ട്. അപ്പം അത് ഏത് വന്നാലും അതിൻ്റേതായ റാങ്കിങ്ങിൽ താഴോട്ട് വന്നപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജോലി നമുക്ക് കിട്ടും. സോ മൈ റിക്വസ്റ്റ് ഈസ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഒരിക്കലും മനസ്സ് തളർന്നു പോകാൻ പാടില്ല. ഒരിക്കൽ പ്രിലിമിനറി കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകരുത്. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. ട്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ എത്രയോ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നമ്മളെ. എൻ്റെ പിതാവ് അധ്യാപകനായിരുന്നു. എന്നെ എന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ എത്രയോ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യു ഷുഡ് ഹാവ് എ വിഷൻ. നിങ്ങൾക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാകുന്നു. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. യു ആർ വെരി ഫോർച്ചുനേറ്റ് ദാറ്റ് യു ഗോട്ട് അഡ്മിഷൻ ഹിയർ ഇൻ എ വെരി പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ by the grace of God, Mr. our MLA, Sri Najib Kantapuram, has given all facilities to you. This institution is considered to be one of the most important institutions in this state. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിക്കണം, വായിക്കണം, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, വായിക്കുന്ന നോട്ട് എടുക്കണം. പിന്നീട് ആ നോട്ട് നോക്കാം നമുക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവസാനം വരുമ്പം വായിച്ചതെല്ലാം മറന്നു നോട്ട് എടുക്കണം. വായിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നോട്ട് എടുത്തിരിക്കണം. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ലോകത്ത് നടക്കുന്ന എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ. ലുക്ക് അറ്റ് അനിൽ മേനോൻ. ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ. മലയാളത്തിൽ ഒറ്റപ്പാലത്തുകാരനായ അനിൽ മേനോൻ ഇന്നിപ്പം ബഹിരാകാശത്താണ്. 8 മാസം അവിടെ നിൽക്കും.
ഇയാൾ ഈ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി എത്ര ദിവസങ്ങൾ, ആഴ്ചകൾ, മാസങ്ങൾ, വർഷങ്ങൾ സ്വയം ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം ഈ സൗരയൂഥത്തിലേക്കുള്ള ബഹിരാകാശത്തേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അവിടെ ഓക്സിജൻ ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. അവിടെ ഓക്സിജൻ, നമുക്ക് ഓക്സിജൻ മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കാൻ. അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റും അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷവും ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരവുമായിട്ട് ഒത്തുചേരണം. 8 മാസം ജീവിക്കുകയാണ്. സോ അതിനുവേണ്ടി ആ മനുഷ്യൻ സഹിച്ച എത്ര ത്യാഗമായിരിക്കും. ലുക്ക് അറ്റ് ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ റീച്ച്ഡ് മൂൺ. എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവരവിടെ പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സക്സീഡ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്, യു ഷുഡ് ബി more and more consideration, more and more workaholic. You should be very, very strong in your mind. ഒരു പരീക്ഷ തോറ്റാൽ പിറ്റേ ദിവസം ഇത് ഇട്ടിച്ച് പോകുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടാവണം. ഞാൻ IAS എനിക്ക് കിട്ടും, IPS എനിക്ക് കിട്ടും, IRS എനിക്ക് കിട്ടും, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ള ശക്തമായ മാനസികാവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം. നന്നായി വായിക്കണം, കിട്ടുന്ന ഏത് പുസ്തകം വായിക്കണം. എവിടെ നിന്നും ചോദ്യം വരാം. ഇന്ന ചോദ്യം വേണമെന്നല്ല, എവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിനും മറ്റേ മെയിനിലൊക്കെ ചോദ്യം എവിടെ നിന്നും ചോദ്യം വരും. മെയിനിന് പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ്. ഇൻ്റർവ്യൂ ലോകത്തുള്ള ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ഇത്തവണ ചോദിക്കുന്നതല്ല, അടുത്ത തവണ ചോദിക്കും. സി, വൺ തിങ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ, നൗ ദി എക്സാംസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഹാർഡർ ആൻഡ് ഹാർഡർ. റീസെൻ്റ്ലി ഐ മെറ്റ് സം പീപ്പിൾ ഹു ആർ സ്റ്റഡീഡ് ഫോർ നീറ്റ് എക്സാം. This time NEET exam was very hard, വലിയ പാടാണ്. അത് കാരണം കോമ്പറ്റീഷൻ ഇസ് ഹൈലി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, 10,000 പേര് എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് 1000 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് അതിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള IAS, IPS, IFS, IRS ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ വളരെ ഒരു 200 താഴെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം. അത് റിസർവേഷൻ കിട്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ പാടാണ്, ഭയങ്കര പാടാണ് കിട്ടാൻ. അപ്പോൾ കഠിനാധ്വാനമാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും. ഞാൻ എം നോട്ട് ഡിസ്കറേജിങ് യു, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, നിങ്ങൾക്കിത് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം. ആ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള മനക്കരുത്ത് ആദ്യം നമുക്കുണ്ടാകണം. ആ മനക്കരുത്തോടു കൂടി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ദെൻ യു ട്രൈ ടു അബ്സോർബ് സോ മെനി, ആസ് മെനി ആസ് യു ക്യാൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നോളജ് കിട്ടാൻ, ഏത് നോളജും നിങ്ങൾക്ക് സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിയത്തക്ക ഒരു പരിശ്രമമാണിത്. കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമിനേഷനല്ലേ സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ 10,000 പേര്, 10 ലക്ഷം പേര് എഴുതുന്നതിൽ നിന്നാണ് 300 പേരെ 400 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കണം, നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം, സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കണം. എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ചിലർ പറയും ഇത് ലക്കാണ്. ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ലക്കൊന്നുമല്ല, ഹാർഡ് വർക്കാണ്. നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ദേ ക്യാൻ ഗിവ് യു എ ഡയറക്ഷൻ. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി യുവർ സെൽഫ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി യുവർ സെൽഫ്. യു ക്യാൻ ഹാവ് എ സ്പെക്ടാക്കുലർ വിക്ടറി ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ്, യു കണ്ടംപ്ലേറ്റ് അബൌട്ട് each and every subject which you are coming before you. അപ്പോൾ ആ നിലയിലുള്ള ഒരു ബൗദ്ധികമായ സ്വയം തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഡിപ്രസ്ഡ് ആവരുത് ഈ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ, ഒരിക്കലും മനസ്സ് മടുക്കരുത്. അപ്പോൾ കറേജിയസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയും സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എഴുത്ത് പരീക്ഷയിൽ പ്രിലിമിനറിയാണ് ഏറ്റവും പാട്. അത് മെയിൻസിലും നെഗറ്റീവ് മാർക്കുണ്ട് അല്ലേ? നെഗറ്റീവ് മാർക്കുണ്ട്. ഈ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വരുന്നതാണ് ഈ പ്രശ്നം. മറ്റൊരു പരീക്ഷയിൽ ഇതില്ല. അപ്പം നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് നൗ ഡേയ്സ് അവർ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ you are all very capable students. You are very intelligent student. That is why you are selected here. You are very intelligent. You have lot of opportunities. നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു പത്രം കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ വലിയ പ്രയാസമായിരുന്നു അല്ലേ? ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് 10-40 വർഷം മുമ്പല്ലേ, സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ
ഞങ്ങൾക്കൊരു പത്രം, ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകണേ തന്നെ ഞാൻ 1.5 മണിക്കൂർ നടന്ന് ഒരു ബസ് പിടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ 10 കിലോമീറ്റർ, ഇപ്പോൾ 20 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് പോകുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ യു ആർ ഓൾ ഫോർച്ചുനേറ്റ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ആ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാം. ഒരു ഫോൺ കയ്യിൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി. യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓൾ ഇൻഫർമേഷൻസ്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ഷാലോ. അത് ഷാലോ ആണ്. If you want to get more information, you have to read books, you have to read publications, you have to read so many other important periodicals and weeklies and books. Books are very important. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല നിലയിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. I am confident that most of you are very intelligent students. As Najib told me, you can able to win this competitive. This is a highly competitive examination. എന്താണ് ഇവിടെ IAS IPS IRS ആയാൽ അവർ രാജ്യം നയിക്കേണ്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള നല്ല ബ്രെയിൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ പരീക്ഷ പാസ്സാകാൻ പറ്റുള്ളൂ. യു ഹാവ് ദാറ്റ് ബ്രെയിൻ. ഓൺലി തിങ് ഈസ് ഹൗ യു ആർ വർക്കിംഗ് ഔട്ട്. നിങ്ങൾക്കൊരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാകണം ഈ കാര്യത്തിലെല്ലാം. എന്ത് പഠിക്കണം, എങ്ങനെ പഠിക്കണം, ഏത് കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവണം. നത്തിങ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇൻ അവർ ലൈഫ്. എവറിതിങ് ഈസ് പോസിബിൾ. നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതും രാജ്യത്ത് വലിയ ആളുകളാകും. നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെയുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളങ്ങനെ വളരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യണം. പ്ലാനിങ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവണം, കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവണം. നമ്മൾ കൂടുതൽ വായിക്കണം, നോട്ട്സ് എടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണിതെന്ന് കണ്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പഠിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിന് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഴിയും. ദേ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു, ദേ ക്യാൻ ഗീവ് ഡയറക്ഷൻ. ബട്ട് ടു വിൻ സിവിൽ സർവീസ് യു ഹാവ് ടു വർക്ക് ഹാർഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ ചലഞ്ച്. നിങ്ങളാണ് ആ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. അത് നിങ്ങൾ സ്വയം വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് വിജയിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ബാച്ച് തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു കാഴ്ചപ്പാട് വേണം. എങ്ങനെ പഠിക്കണം, ഏത് രീതിയിൽ പോകണം, എന്തെല്ലാം സബ്ജക്റ്റുകളായിരിക്കും എടുക്കേണ്ടത്. അത് പ്രിലിമിനറി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ മെയിൻസ് വരുന്നത്. പക്ഷേ പ്രിലിമിനറി പറ്റി നേരത്തെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ പരിശോധിക്കണം. നേരത്തെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാറില്ലേ അല്ലേ? നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ കഴിഞ്ഞ 5-8 വർഷത്തെ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് വായിക്കണം. മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മെത്തേഡുകൾ മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ആ നിലയിൽ നല്ല പഠനം നടത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിക്കും. ഐ വിൽ ആസ്ക് മൈ സൺ ടു കം വൺ ഡേ ഹിയർ ആൻഡ് ടു അഡ്രസ് Yamana. There are so many very very intelligent people. നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൽ തന്നെ നല്ല മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ഇവരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ നടത്താൻ പറയണം. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. ഐ wish you all the best. You are the good brains available for the future of this nation. You can contribute largely for the prospects of our nation. Our nation is progressing day by day, so you have to contribute and we have to help the people. We are always considerate towards the people who are marginalized, poor people. We should always think about the poor people. We are all fortunate that at least we got education, we got opportunities. There are lakhs and lakhs of people in this country. They are deprived of education. They are even not seen the electricity, light, and they are not got proper feeding, proper opportunities. So we are all fortunate. So you have to use this opportunity to make this country more strong and stronger, and we have to march forward with a vigor. ഒരു കാര്യം കൂടി, ഞാനൊരു വലിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുക. ഓപ്പറേഷൻ തുഫാൻ. ഓപ്പറേഷൻ തുഫാൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നർക്കോട്ടിക് ഈസ് എ ഡർട്ടി ബിസിനസ്. അത് ലോകത്തെ ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തിലാണ്. അതിന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹായം ഉണ്ടാകണം. പ്ലീസ് ടെൽ ദ പീപ്പിൾ ദാറ്റ് desist from drugs and intoxication. This won't help us. So
ആ ദൗത്യത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും പങ്കാളിയാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വൺസ് അഗെയിൻ ഐ വാണ്ടഡ് ടു കൺഗ്രാജുലേറ്റ് നജീബ് കാന്തപുരം ഹു ഹാസ് ടേക്കൺ സച്ച് എ റിസ്ക്. ഇറ്റ്സ് എ റിസ്ക്. It's a challenge. It's a challenge. It's a risk. But he has got a vision. He has got a determination. Determination is very important. If you got determination to win civil service, you will win. സോ ആ ഡിറ്റർമിനേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണമെന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരനാണ് നജീബ്. നജീബിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ്.